بلیٹن میں خوش آمدید. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل سینٹ میں پیش. ترمیمی بل کی شکوار منظوری جاری ہے. تو آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اور اس وقت ترمیمی بل کی شکوار منظوری جاری ہے. اسی پر ہم بات کریں گے اپنے نمائندے وہاب کامران سے. وہاب کامران بتائے گا، اب سے کچھ دیر قبل اجلاس 30 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا تھا اور اب خبریں یہ ہیں کہ بل پیش کر دیا گیا ہے. جی ہاں، اس سے پہلے کافی مشکلات کا سامنا رہا حکومت کو، کیونکہ غالباً حکومت کو یہی خدشہ تھا کہ شاید ان کے ارکان پورے نہیں اور بل کہیں مسترد نہ ہو جائے سینٹ سے. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے تاخیری حربے استعمال کیے اور اجلاس 30 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا. ابھی دوبارہ اجلاس شروع ہوا ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین آئے ہیں. اسٹیٹ بینک ترمیمی بل 2022 میں کا انہوں نے پیش کیا ہے آ کے ایوان میں، اور اس وقت بل کی شکوار منظوری جاری ہے. ووٹنگ کرائی گئی ہے بل کو پیش کرنے کے لیے چیئرمین سینٹ کی جانب سے، اور جب ووٹنگ ہوئی تو اس دوران 43 کا جو ہے وہ مارجن رہا اور برابر رہی ووٹنگ. تو چیئرمین سینٹ نے جو اپنا ووٹ ہے وہ حکومت کے حق میں دیا، جس کے بعد اب بل کی شکوار منظوری جاری ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے وہاب، اور اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. براہ راست ناظرین کو وہاں لیے چلیں گے. Those against the motion may say no. Now everyone wants the count. جو نو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جی پلیز. جو نوز والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور کاؤنٹ کریں جی پلیز. تشریف رکھیں اور جو نوز والے ہیں صرف وہ کھڑے ہو جائیں پلیز، میری گزارش ہے. کس کو؟ علی محمد خان کون نہیں ہے، وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے سر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی علی محمد خان کو کاؤنٹ دیں؟ جی اب آپ لوگ تشریف رکھیں پلیز. شہری رحمان صاحبہ تشریف رکھیں. اب جو معزز اراکین اس سائڈ پہ ہیں، جو ہاتھ گئے اس بل کے حق میں، وہ کھڑے ہو جائیں. چلیں جی کاؤنٹ کریں. تشریف رکھیں شہری رحمان صاحبہ، باقی پھر یہ شروع ہو جائیں گے پلیز. اب آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب ووٹ تو نہیں دے رہے، بیٹھ جائیں نا جی. اب یہ بھی مجھے کریکشن کرنی پڑتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جی. ہاؤس ہے. سینیٹر ہدایت صاحب دھیان سے پلیز. جلدی بتائیں جی، آئیں کاؤنٹ بتائیں جی پلیز. اس دفعہ جو کاؤنٹ ہوئی جی، اپوزیشن 42، ٹریجری 43. دیکھ لیں، گنے اپنے گنے نا جی. The bill stands passed. The motion adopted and the bill stands passed. امینڈمنٹ ریجیکٹ کر دی اس نے، منسٹر صاحب نے. ہاؤس نے ریجیکٹ کر دی. ہاؤس نے ریجیکٹ کر دی آپ کی. آپ اس وقت شور میں تھے جناب. جی بل 2022 سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے. ترمیمی بل کی شکواری منظوری اس وقت جاری ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں، منڈے کو بول لیں گے جی. کوئی پریزیڈنشل اسپیچ پہ بولنا چاہتا ہے؟ نو. امینڈمنٹ ریجیکٹ ہو چکی ہیں آپ کی. میں نے نہیں کیا، ہاؤس نے کیا ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے خود اس وقت، سن نہیں رہے تھے. The House stands adjourned to meet again on Monday. کیا ڈیٹ بنتا ہے جی منڈے؟ The 31st January 2022 at 3:30 PM.
इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। अपने नाजरीन को बताएं, बड़ा अहम बिल आज पेश होना था जिसको पेश कर दिया गया है और स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर भी हो गया है। आपको इससे कबल हम वहाँ पर जो भी कार्रवाई हो रही थी वो दिखा रहे थे और अब इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बिल्कुल, आज सेनेट का अहम इजलास था और स्टेट बैंक से मुतालिक जो तरमीम हुकूमत करवाना चाहती थी वो तरमीम मंजूर हुई है। आज बाकायदा तौर पर उस बिल को ऐवान में पेश किया गया। अपोजिशन की जानिब से जो तरमीम की तजवीज़ दी गई थी उसको मुस्तरद किया गया है, जबकि स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। हुकूमत ने 43 जबकि अपोजिशन ने 42 वोट हासिल किए हैं, यानी कि एक वोट कम अपोजिशन का, और ऐसे में जो हुकूमत है वो इस पर सबकत लेकर गई है और यहाँ स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर हो गया है, जिसके बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है और 3 बजे का वक्त दिया गया है। तो सेनेट का अहम इजलास आज, और ऐसे में स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया गया और पेशी के बाद इसकी शिकवार मंजूरी ली गई। अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया है। और सैरिश, अगर देखा जाए तो ये बड़ी अहम बात है कि हुकूमत को सिर्फ एक वोट से कामयाबी हुई है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने में आई। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी किया गया। जब ये बिल पेश किया जा रहा था दोबारा गिनती का भी मुतालबा किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान, उनसे जानेंगे। वहाब, अब इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी हाँ, इजलास तो सेनेट का पीर की शाम 3:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। हम इससे पहले काफ़ी गर्मा गर्मी रही, ख़ास तौर पर जब स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया गया मंजूरी के लिए। अपोजिशन ने हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे तक इजलास बगैर किसी कार्रवाई के आधा घंटा मुलतवी रहा। उसके बाद फिर हीले बहानों से हुकूमत इजलास को लटकाती रही, क्योंकि अब हुकूमत के जो अरकान थे, हुकूमत को शक था कि शायद वो पूरे नहीं और उन्हें कहीं शिकस्त न हो जाए आज के इस कार्रवाई से, इस बिल की मंजूरी के दौरान। ताहम अब बिल को मंजूर कर लिया गया है। एक वोट से कामयाबी मिली है हुकूमत को। अपोजिशन के 42 वोट हुए हैं मुखालफत में, ताहम हुकूमत ने 43 वोट हासिल किए हैं और यूं एक वोट से कामयाबी हासिल की है हुकूमत ने, और सेनेट ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया है। अच्छा, वहाँ बिल तो मंजूर हो गया है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जब गिनती हो रही थी तो स्पीकर ने कहा कि ये गिनती ठीक है, आप खुद भी अपने बंदे जो है वो गिन सकते हैं, अपोजिशन से ये कहा। तो आज फिर गिनती पर कुछ गर्मा गर्मी हुई है। जब 43 के माध्यम से तहरीक पेश हुई और बराबर रहा बिल को पेश करने के लिए सेनेट में, जब शौकत तरीन वजीर खजाना ने तहरीक पेश की तो उस वक्त 43 की वोटिंग हुई और चेयरमैन सेनेट ने फिर अपना वोट जो है वो तहरीक के हक में डाला। यूं जो है वो बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हुई। ताहम इस पर अपोजिशन ने खासी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया चेयरमैन को भी और दोबारा गिनती का भी मुतालबा किया। ताहम चेयरमैन ने कहा कि चूंकि ये मेरा इस्तेहकाक है, मैं किसके हक में वोट दूं किसके हक में ना दूं, तो मैंने अपना वोट हुकूमत के हक में दिया है, इसलिए मैं तहरीक को पेश करने की इजाजत दे रहा हूँ। ताहम जब बिल की मंजूरी का मरहला आया तो उस वक्त जब गिनती हुई कि बिल के हक में कौन है मुखालफत में कौन है, तो उस वक्त फिर अपोजिशन का मजीद एक वोट कम हो गया। और अच्छा वहाब, अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी भी ऐवान से गैर हाजिर रहे हैं, इसकी कोई वजह सामने आ सकी? जी अभी तक वजह तो कोई नहीं सामने आ सकी। अलबत्ता ये वाकई हैरान कुन बात है कि आज के इस अहम दिन में जब अहम लेजिस्लेशन होनी थी, कानून साजी होनी थी और अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का ऐवान में यकीनन मौजूद होना जरूरी था। ताहम आज के इस इजलास से, इस कार्रवाई से अहम तरीन दिन में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ऐवान से गैर हाजिर थे और मंजूरी में भी ज़ाहिर हुकूमत को सिर्फ एक वोट की शिकस्त हुई और इन केस अगर वो होते भी सही तो 43 का मार्जिन आता और फिर चेयरमैन के पास इख्तियार चला जाता कि वो किसको वोट देते हैं। ताहम अपोजिशन लीडर आज के इजलास से गैर हाजिर रहे हैं। अच्छा वहाब, आपसे ये भी जानेंगे कि जब वोटिंग होती है तब शिकवार मंजूरी ली जाती है, ऐसे में जो अरकान है वो किस तरह से वोट करते हैं कि बाद में ये एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है कि आप फिर से वोटिंग करें? क्या गिनती में कोई कन्फ्यूजन होती है? देखिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार है शिकवार मंजूरी का। चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली जब भी किसी बिल की मंजूरी के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, रोलिंग देते हैं, तो यस और नो का वो हिदायत जारी करते हैं कि जो इसके हक में है वो यस के हैं और जो इसकी मुखालफत में है वो नो के हैं। तो जो आवाज़ नो के हक में ज़्यादा होती है तो फिर वो मुस्तरद हो जाती है शिक, और अगर यस की आवाज़ ज़्यादा होती है तो फिर जो है वो उसको मंजूर कर लिया जाता है। ताहम अगर चेयरमैन को भी ये लगे और अरकान को भी ये लगे कि यस और नो की आवाज़ों से कोई वाज़ेह तौर पर पता नहीं चल पा रहा कि मंजूरी हुई है या मुखालफत हुई है, तो इसलिए फिर वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग खुफिया भी रायशुमारी के जरिए हो सकती है या फिर चेयरमैन या स्पीकर कह सकते हैं कि जो इसके हक में है शिक के वो खड़े हो जाए अपनी नशिस्तों पर या हाथ खड़ा कर लें, या जो इसकी मुखालफत में है वो बैठ जाए।
जाए। तो इसी तरह फिर वोटिंग होती है, और आज जो वोटिंग हुई है शिकवा मंजूरी तो यासर नो के जरिए हुई है, तमाम बिल की जब मंजूरी हुई तो उस वक्त फिर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जो इसके हक में है वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं, या जो और फिर इस तरह से फिर काउंटिंग होती है और फिर अनाउंस किया जाता है। अच्छा वहाब, ये भी बताइएगा कि अब सेनेट से ये जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल है ये मंजूर हो गया है, अब ये कानून बन गया? अभी कानून नहीं बना, इस पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत होंगे और उसके बाद ये बाकायदा गजट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। खालिद साहब, अब ये बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है और अपोजिशन का दोबारा गिनती का मुतालबा था लेकिन कुछ काम नहीं आया है, ये तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो हुकूमत है वो एक वोट से कामयाब रही है? ये यकीनी तौर पे एक एम्बैरेसिंग है उस अपोजिशन के लिए जो हर मुकाम पे कहती कि जी हम हुकूमत के इक़दामात की मज़ामत करेंगे, और ख़ास तौर पे जो सेनेट का तरमीमी बिल है इसके हवाले से तो बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था, और उनका कहना था कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बेच देने के मुतरादिफ है, और अब स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक तरह से IMF का माताहत इदारा बन जाएगा। तो उस हवाले से उन्हें मज़ामत करना चाहिए थी। यहाँ कम अज़ कम उनके जो है वो उनको 8 अरकान की बर्तरी हासिल है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये रही, जो पहला काउंट आया था उसमें ये बताया गया कि दोनों जानिब से 43 वोट हैं, और उसमें चेयरमैन ने अपना वोट जो है वो हुकूमत के पलड़े में डालने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में जो दोबारा गिनती है उसमें 43 और 42 है। तो अपोजिशन ये देखे कि उसके अपनी सफ़ों में कौन ऐसे लोग हैं जो उसके दावों को और उसके ऐलानात को जुटलाने के लिए एक रोल प्ले कर रही है। हत्ता कि आज जो अपोजिशन लीडर हैं सैयद यूसुफ गिलानी वो भी ईवान के अंदर मौजूद नहीं थे, तो फिर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बिलवास्ता तौर पे मदद की है हुकूमत की इस बिल की मंजूरी में। बहरहाल हुकूमत का आज़म तो यही था कि वो इसको हर हाल में मंजूर करवाएंगे, और उस ईवान से जहाँ उनकी हुकूमत की अक्सरियत नहीं है, उसे 7-8 वोटों का खसारा है, वहाँ से भी उसने इसको मंजूर करवा दिया। और अगर ऐसा ना होता तो फिर अगला ऑप्शन उसके पास ये था कि ये बिल जो है वो मुश्तरका इजलास में चला जाता और वहाँ से इसकी मंजूरी हासिल की जाती। और ये बिल हुकूमत के लिए इस लिहाज से आम है कि IMF का जो रिव्यू सेशन होना था 12 जनवरी को, वो हुकूमत ने इसी वजह से मौखर करवाया था कि ये बिल मंजूर नहीं हो पा रहा था। और अब जब ये बिल मंजूर हो गया है और सदर मुमलिकत के दस्तखत होने में एक वो माज़ रस्मी कार्रवाई है वो फौरी तौर पे हो जाएंगे, और सदर मुमलिकत इसके हवाले से कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, तो वो बिल मंजूर होने के फौरन बाद जो है वो हुकूमत के लिए वो रास्ता खुल गया है कि वो अपोजिशन से कहे कि उस रिव्यू सेशन को दोबारा वो कॉल कर ले, और हुकूमत के लिए जो कर्जे के हुसूल में, कर्जे की जो नई ट्रांच है उसके हुसूल में जो रुकावट है वो बड़ी हद तक वो दूर हो जाए। लेकिन खालिद अजीम साहब, ज़रा अपोजिशन के बयानात आप याद करें, पीपल्स पार्टी ने भी जो ऐवान में उनके रहनुमाओं ने जो तकरीरें की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये तो हम जो खुद मुख्तारी है स्टेट बैंक की, ये तो हम IMF के हवाले कर चुके हैं। आज यूसुफ रजा गिलानी का इजलास में ना आना तो ये तो हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो फिर क्यों इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि उनके इस सारी बात को जो है वो अपोजिशन अगर खुद उस पर गौर करे तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा उसका जो इस किस्म के दावे हैं उनकी कली खुल जाएगी। और अब मुझे ये पता है कि जब कभी आप अपोजिशन की जमातों से बात करेंगे तो वो इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश करेंगे। आप फिक्र सामने आ जाएं और पता चल जाएगा कि कौन सी जमात जो है उसके कितने अरकान गैर हाजिर रहे और उन्होंने इस अंदाज में वोट दिया। फिर दूसरी एक चीज़ जो है वो मजीद एक्सपोज हुई है कि वो जो दिलावर खान की सरबराही में एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो अपने आप को आज़ाद ग्रुप कहता है, और यूसुफ रजा गिलानी को ये अपोजिशन लीडर बनाने के लिए उन्होंने अपना वजन पीपल्स पार्टी के पर्दे में डाला था। वो आज नहीं बल्कि इससे पहले भी 2-3 मरतबा वो एक्सपोज हो चुके हैं और वो हुकूमत को वोट देते हैं। दरअसल वो अपोजिशन की बेंचों में बैठे हुए हुकूमत का नुमाइंदा है। और इसी तरह खालिद साहब, तो यकीनी तौर पे खालिद साहब ये कहा जा सकता है कि लीडर जब गैर हाजिर थे तो फिर अपोजिशन की जानिब से रद्द अमल भी आ सकता है सामने। देखिए, अपोजिशन का मैंने यही आपको बताया कि ये अब इनका एक वसीला ये भी रहा है कि खास तौर पर जो दोनों बड़ी जमातें हैं वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देती हैं और ये
खुद ही वोटिंग है, यहाँ पता चल जाएगा कि किस जमात से कितने लोग गैर हाजिर थे और फिर उनका जवाब देते रहेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि अपोजिशन ने इसको फैसिलिटेट किया है, अपोजिशन ने उनको सहूलत फराहम की है। खालिद अजीम साहब, इसकी वजह क्या आपको समझ में आती है, क्यों फैसिलिटेट कर रही है? देखिए, कुछ इंडिविजुअल मामला भी होते हैं और कुछ मैं ये समझता हूँ मैनेज कर दिया जाता है लोगों को, और कुछ जगह पे ये यकीनी तौर पे आप यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको बहुत अच्छी तरह से खुद पता है कि वो किस तरह से अपोजिशन लीडर बने थे, और ये दिलावर खान जो कि उस वक्त उनको अपोजिशन लीडर के लिए दस्तखत करके देने वाले लोगों में शामिल थे, उनका ग्रुप जो है वो आज उसने कौमी मफाद के नाम पे हुकूमत का साथ दिया है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ जगह पे जो मुख्तलिफ मफादात होते हैं उनको पेश नज़र रखा जाता है, और दावे और चीज़ है, अमल और चीज़ है, और अमल जो है वो बिल्कुल सामने आ गया। और बिल्कुल खालिद अजीम साहब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ये हमें बहुत ही क्लियर आज भी नजर आया है। अब 23 मार्च को जो निकल रही है पीपल्स पार्टी, क्या आप देखते हैं कि ऐसा ही उनका जो रवैया है वो ऐवान के बाहर भी नजर आएगा जो हमें ऐवान में नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी तो 27 फरवरी को आ रही है। जी जी जी, 23 मार्च का ऐलान जो है वो तो पीडीएम का है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और जेयूआई नुमाया है, बाकी छोटी जमातें उनके साथ है। लेकिन उसमें वो इंडिविजुअल इस किस्म के उनके वो शो है, और वो जिसे लहू गर्म रखने का है एक बहाना कहा जाता है, ये बिल्कुल उसी टाइप की एक्सरसाइज है। और आवाम को वो ये शो करते हैं कि हम उनके जो इश्यूज हैं उनके निगहबान के तौर पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए ईवान के अंदर भी हुकूमत के लिए सख्त बयान देने को तैयार हैं। और हम खाली जलसे जुलूस नहीं करते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देख लिया कि आज उनके लोगों की गैर हाजिरी की वजह से हुकूमत को चलना मुश्किल पेश नहीं आई। बिल्कुल आसानी से उन्होंने इसको इस बिल को जो है वो मंजूर करवा दिया है। अच्छा खालिद साहब, शुरू में खबरें यही थी कि हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना है क्योंकि जो अरकान थे उनकी तादाद कम थी, लेकिन फिर बाद में हमने देखा, आप ये समझते हैं जो 30 मिनट का ये वक्फा लिया गया था ये काम कर गया? जी, उससे पहले यूं लग रहा था कि शायद हुकूमत के जो अपने अरकान हैं उनकी तादाद पूरी नहीं हो रही, और डेफिनेटली ये गिनती जो है वो इतनी ज्यादा, कौमी असम्बली का जो ईवान है उसके तो 342 अरकान है, इसके कुल अरकान की तादाद जो है वो 100 है। तो उसमें से भी कुछ गैर हाजिर ये कहे जा सकते हैं कि इसाकदार की नशिस्त जो है वो अब डिनोटिफाई होने वाली है। तो 99 लोगों में गिनती को चेक करना फौरी तौर पे इतना मुश्किल नहीं है, और फिर जब आपको अपने नंबर मालूम होते हैं तो वो उसका बहुत आसानी से बाकी जगह जो है वो दूसरी साइड पे नजर रखना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को असेस किया होगा, ये देखा होगा कुछ लोग आगे पीछे हो जाए, या आगे पीछे होने का अगर किसी ने को वादा किया हुआ है तो उसको पूरा करके उस अंदाज में। और ये एक ऐसा बिल था जिसके बारे में जो मिनी बजट है उससे ज्यादा शोर मचाया हुआ था अपोजिशन ने, लेकिन अपोजिशन उस मामले में मुज़ाहमत करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। अब जवाब हो उसका जो भी तराशते रहे और जो भी कहते रहे, और एक फेक गिनती का बयानिया जो है वो भी सामने आ रहा है। तो अच्छा खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहिबा, आप लोगों ने तो बहुत मुखालिफत की थी इस बिल के हवाले से, तो बड़ी आराम से हुकूमत ने पास करा लिया। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, क्या मतलब आराम से? आप कहाँ थे? आपने देखा नहीं कि उनको बिल डिफर कराना पड़ा, बिजनेस डिफर करानी पड़ी, और फिर पता नहीं उन्होंने, हमने रिकाउंट मांगा तो उन्होंने पीछे आके लोगों को कहा कि कोई ऑक्सीजन में बैठा है, कोई मास्क लगा के बैठा है, किसी को समझ नहीं आया। रिकाउंट हमने कहा तो फिर चेयरमैन ने कहा मैं अपना वोट आपके साथ डाल रहा हूँ। तो हमें जो वाजे लग रहा है कि ये तो उनकी शिकस्त है। नहीं, लेकिन शहरी साहिबा ज्यादा इनको रेजिस्ट नहीं करना। आपसे बहस क्या कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ नंबर्स में क्या था। लेकिन उन्होंने पैदा किया, 2 दफा किया। जी जी, उन्होंने 2 दफा डिफर किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों की मौजूदगी आज बहुत अहम थी? अपोजिशन लीडर ही नहीं आए सेनेट में, इस पर क्या कहेंगे आप? शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी, और जब हमने उनसे सवाल किया कि उनके लीडर क्यों ऐवान में मौजूद नहीं थे तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देना शायद सहरिश मुनासिब नहीं समझा, और
وہ ہم سے بات کرتے کرتے شاید چلی گئی ہیں. بہرحال آج یہ بڑی کامیابی ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑی آسانی سے حکومت نے یہ بل پاس بھی کروا لیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ماہر معاشیات سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سلمان صاحب, یہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے, اب اس کے بعد ایک رسمی کارروائی ہونی ہے, صدر کے دستخط ہونے ہیں. آپ سے یہ سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ اب یہ پاس تو ہو گیا, معیشت پر کیا اثرات اس کے آئیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی پہ بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہوگا, کیونکہ ہم اب آئی ایم ایف کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ شاید اگلے ماہ 1-2 تاریخ کو ہونی ہے, تو اس میں تمام پرائر ایکشنز جو ہیں وہ پاکستان نے کر لی ہیں اور پارلیمنٹ کے تھرو انڈورسمنٹ بھی کرا لی ہے ان چیزوں کی. تو آئی تھنک کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان سیریسلی اب اپنی اقتصادی ریفارمز کرے گا اور آئی ایم ایف پروگرام کو سنجیدگی سے امپلیمنٹ کرے گا, کیونکہ اس پروگرام میں بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو درست کرتے ہیں. مثلاً اس چیز میں ایک تو ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹس جو ہیں, جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور آپ کے پرانے جو قرضے ہیں انٹرنیشنل قرضے, ان کے بارے میں جو ایشوز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سالو ہوں گے. قرضوں میں آپ کی ری فائنینسنگ پاسبل ہوگی اور آپ جو امیڈیٹلی ڈیو قرضے ہیں ان کو آپ ری فائنینس کر کے لمبی مدت کے قرضوں میں کنورٹ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے نظام کو آپ ٹھیک کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لے کے آئیں گے. اور تمام تو شاہ صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معیشت پر اچھا اثر ڈالے گا, تو پھر جو اپوزیشن کے خدشات تھے وہ کسی حد تک دور ہو سکیں گے؟ دیکھیں, اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کریں اور یہ ہر اپوزیشن اسی طرح کرتی ہے, لیکن اس وقت جو اکانومی ہے اس کو اس کی بہت اشد ضرورت تھی اور اس سے اسٹیبلٹی بھی آئے گی. ٹھیک ہے سلمان شاہ صاحب, آپ نے بتایا کہ کیا اثرات اس کے معیشت پر پڑیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وزیر پارلیمانی امور بابا روان صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابا روان صاحب, یہ آپ لوگوں کی یقیناً ایک اور کامیابی ہے, قانون سازی آپ لوگ کر رہے ہیں اور آج یہ بل بھی پاس ہو گیا ہے. حکومت کی نہیں سنی لیکن ایک بھی آج اسپیکر صاحب نے. تھینک یو ویری مچ سما. دیکھیے, اس میں 3-4 اس کے پہلو ہیں. آج جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اور الائز کو کامیابی ملی ہے, سینیٹ آف پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بڑا کنٹینشیس کہا جا رہا تھا بل ہے وہ ہم نے آسانی سے منظور کروا لیا. پہلا اس کا پہلو یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی بڑا زور لگا کے کہ ہم فوری طور پہ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف اور پھر جائیں گے ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف اور پھر پرائم منسٹر کے خلاف. آج ان کو جواب مل گیا, آپ جہاں بھی جائیں گے آپ ناکام ہوں گے. بالکل ویسے ہی آپ کی جو نو کانفیڈنس کے موشنز ہیں وہ ناکام ہوں گے, جس طرح آپ ناکام ہوئے 2 بار آپ موشن لے کے آئے تھے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف. ایک دوسرا یہ ہے کہ آج کے بل کے بعد جو پاکستان میں مالیاتی ڈسپلن ہے وہ لاگو ہو جائے گا اور اس مالیاتی ڈسپلن کے نتیجے میں ہی پاکستان جہاں پہ پیپر کرنسی کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہ جب سے عمران خان آیا ہے اس کا سلسلہ ہم نے بند کیا ہے. آج اس کو لیگل کور مل گیا ہے کہ جو معیشت ہو وہی نظر آئے اور فالتو نوٹ چھاپ کے معیشت کو آپ مارکیٹ میں اور مہنگائی اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کا اور انفلیشن اس کو نہ پیدا کریں. 2 تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کبھی ایک ترمیم بھی لے کے نہیں آتی کسی جگہ بھی جہاں لیجسلیشن ہوتی ہے. ساری دنیا کے اندر 1 ووٹ والا اکثریت میں ہے اور جس کے پاس 1 ووٹ کم ہے وہ باہر بیٹھتا ہے, اس کو اپوزیشن کہتے ہیں. اپوزیشن کا آئینی رول ہے اور رولز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اپنی جو ہی ہم یہ بل ٹرانسمٹ ہوا تھا ہم نے نیشنل اسمبلی سے پاس کیا, اس کے بعد یہ گیا سینیٹ آف پاکستان میں, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی اگر بہتری کی تجاویز لا سکتے ہیں تو وہ تجاویز لے کر آئے تھے بابا روان صاحب. آج وہ لے کر آئے ہیں تجاویز. کہاں؟ آج انہوں نے سینٹ میں پیش کی جو مسترد ہو گئی ہے لیکن لے کر آئے ہیں. وہ کوئی تجاویز وہ نہیں لے کے آتے, وہ صرف شور شرابہ کرتے ہیں. سر آپ شور شرابے کی بات کریں تو میں یہاں آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی کہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں تھے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے تو اتنا شور شرابہ کیا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ہونا چاہیے تھا؟ ایک لیکن میں پہلے کلیئر کر دوں نا
پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کبھی کسی جگہ ایسی تجاویز نہیں لے کے آئی. تجاویز ہوتی ہیں کمیٹیز میں, کمیٹیز کے بعد پھر تجاویز آتی ہیں ہاؤس میں ان کو موو کیا جاتا ہے. ایسا تجاویز شور کر کے نہیں کہ میرے پاس ایک تجویز ہے جیب سے نکال کے کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا کوئی دوسرے ان کے ارکان ہیں وہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے ارکان پورے کرنا. آج سب کو پتا تھا, کل ہم نے یہ اس کو ڈالا بل کو جو ایجنڈا آف دی ڈے ہے اس کے اوپر, اس لیے سب کو پتا تھا, اور وہ حاضری پوری کرنا یا اس کو کانٹیسٹ کرنا وہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. میں کسی پہ سوال سنگولرلی نہیں اٹھانا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی پھر ایک ایسی شکست ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ آئیں گے, بے شک ابھی آئیں, فروری میں آئیں, مارچ میں آئیں, وہ یہاں سے پھر ناکام اور بے مرام اور بے نتیجہ ہی ان کا ہر ایکشن ہوگا جو اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ لا رہے ہیں. تو یہ سینٹ نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اکثریت نے, اور ان سب کا شکریہ جنہوں نے الائز اور دوسروں نے ہمیں ووٹ دیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابا روان صاحب اس حوالے سے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. اور اس سے متعلق ایک اور اہم خبر بھی آ رہی ہے سیرش کہ اے این پی کے سینیٹر عمر فاروق قاسی ووٹنگ کے وقت ایوان سے نکل گئے تھے. بات کر لیتے ہیں وہاب کامران ہمارے ساتھ ہیں. وہاب, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے, نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کے بلوچستان کے سینیٹر عمر فاروق قاسی جب بل کی منظوری کا عمل جاری تھا گنتی کے مرحلے سے پہلی ایوان سے خاموشی سے نکل گئے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے مشاہد حسین سید اور سینیٹر نزہت صادق بھی آج اجلاس سے غیر حاضر تھی. مشاہد حسین سید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کورونا کی وجہ سے قرنطینہ میں ہیں, اسی لیے وہ اجلاس میں آج شریک نہیں ہو سکتے, اور انہوں نے آج درخواست بھی دی تھی چیئرمین سینٹ کو کہ آج کے اجلاس سے ان کی رخصت کی درخواست منظور کی جائے. اور اسی طرح سینیٹر نزہت صادق بھی کینیڈا میں ہیں اور وہ بھی آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں. اور سید یوسف رضا گیلانی بھی غائب رہے, ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو, جبکہ سینیٹر دلاور خان ویسے تو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا, بہت شکریہ وہاب. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان سے بات کریں گے. اعظم صاحب, آج پھر حکومت جو ہے وہ بڑی آرام سے یہ جو بل تھا وہ پاس کروا کے لے گئی ہے سینٹ سے. آرام سے تو نہیں ہوا جی, آپ اگر پروسیڈنگز دیکھ رہی تھی تو پہلے ہاؤس کو غیر ضروری ایڈجرن کیا گیا آدھے گھنٹے کے لیے, پھر آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا, اور بالآخر ایک جو سینیٹر صاحبہ ہیں حکومتی بینچوں سے انہیں آکسیجن اور ماسک اور شیلڈ پروٹیکٹیو کے ساتھ کووڈ کے ساتھ انہیں لایا گیا. ہاؤس میں دھجیاں اڑائی گئیں جو روایات ہیں ان کی, اور پھر برابر جب ووٹ ہوئے تو چیئرمین سینٹ نے کاسٹنگ ووٹ ڈالا جو کہ غیر جانبدار ہوتے ہیں, اور پھر جا کے اپوزیشن کی انفارچونیٹلی جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی, مشاہد حسین سید صاحب, قاسم روجو صاحب, وہ کووڈ پازیٹیو اور وہ کوارنٹین ہیں اور ان کی جینوئنلی طبیعت خراب تھی. نصرت صادق صاحبہ پارٹی قیادت سے پوچھ کے وہ کینیڈا گئی, یہ نمبر انہوں نے کاؤنٹ کیے, لیکن انفارچونیٹلی 1 گھنٹہ اس کو کھینچ کے اور پھر چیئرمین سینٹ نے کاسٹنگ ووٹ ڈال کے اس کو جیتا ہے. یہ کوئی جیت نہیں ہے حکومت کی, لیکن ان کے اپنے ممبرز بھی تو نہیں آئے نا, جن کو کووڈ نہیں تھا وہ بھی نہیں آئے. یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر, ان کی بابت میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے علاوہ تمام لوگ موجود تھے, اور جو کووڈ میں کوارنٹین ہے ہم نے تو یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی سینٹ میں آپ لوگوں کے نمبر زیادہ ہیں اور یہ پہلی حکومت کی کامیابی نہیں ہے. بہت شکریہ. نہیں تو یہ بھی دیکھیں صاحب, یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے, پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال گفتگو کر رہے ہیں. یہ وارڈ کے حوالے پی ایف سی وارڈ آپ جو کر رہے ہیں وہاں پہ این ایف سی وارڈ میں یہ کر دیں. اختیارات اور وسائل پہ ڈپارٹمنٹ میں جو آپ نے قدغن ماری ہوئی ہے, آپ وفاق کو بھی بولیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں. اگر یہ بہت اچھا پیپر ہے, آپ کے ساتھ میں بڑا آئیڈیل ہے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یہ والی بات, تو وفاق کو ہی بھیج دیں یہ پیپر, اور کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کی ہماری ارینجمنٹ ہے نا یہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کر دیں وفاق اور صوبے کے ساتھ, دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ, دیکھتے رہیے.